So we've covered all the podis through the podis. We start off with the Japji de jede khand jede hain jede that are described. So pehli jehdiyan 33 34 podis jehdiyan hain jehdiyan ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, the first one, they've built the foundation of how to enter these khands, you know. So उस foundation build up which, you know, हुक्म रजाई चलना है, for example, you know, गाविए सुनिए मन रखिए भाव भी है. which the process of sunna bhi hai, process of, you know, vadiyai vichar hai, the process of manan di process hai. So the Guru has really expounded all the different ways, you know, of how to reach God, you know, in the first 33 or 33 34 podis ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, you know. ਤੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ I like to, you know, confess to something though ki these are all, for me, when you hear it or when you read a book, these are all experiences of people who have tried to go there. I have never experienced Dharamkhand because मैं उस खंड च नहीं है हाले, unfortunately. ते अगलियां खंडां दी ते गल ही छोड़ दियो, मैं फर्स्ट खंड ते भी एंटर नहीं कीता हाले. So therefore whatever I say is going to be based on what others have said, not on my particular experience. So whatever you read, you know, but जिन्नियां भी foundation जड़ियां ड्रॉ कीतियां, पर अगर foundation नहीं है, so no, anything in life that is applicable. When you learn basketball, सब तो पहले you don't start dunking the first day. पहले तो exercise करवाने, थोड़ी strength build होती है, सारा कुछ होता है अंदरों, you know. Then you have how to dribble, how to run with the ball, how to rebound, how to do all the. Then you start doing the fancy stuff, you know. Fancy stuff doesn't start the day one. That's not how it happens. So similarly in Paramatma de raste which भी same है, you know. पहले ये सब चीज़ां होंगियां ता फिर पहले खंड दी description. And remember, then if you do all the stuff though, then you become classified as a panch, you know. So panch is a word. Panch, the literal meaning in somebody who is in a leadership role, Hanji. Who's like a sort of a leader of a village or whatever, you know, जो leadership role च होवे वो पंच है, you know. ते कई बारी गुरुद्वारे दे भी पंच होंदे न, घरां दे पंच होंदे न, villages विच पंच होंदे न. So these people, पंच, have certain responsibilities and the people respect them. People, like, whatever they say sort of goes around, you know. Spiritual realm दे विच जेड़ा पंच है वो है जिन्हें काफी कुछ achieve कर लेता है, you know. उन्हें certain amount of spiritual maturity आ गई है जिदे चाले. जी वो माने कि he is not a regular person, this पंच, you know. So क्योंकि पंचा का गुरु एक ध्यान है. हाँ जी. पंचा का गुरु एक ध्यान, तो पंचा का गुरु एक ध्यान होने करके कोई आम बंदे नहीं है, हुक्म रजा दे चलते हैं, ने गांदे सुनते हैं, ने सुनन दी मनन दी अवस्था विच हैं, वड्याई ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ. So this is not a regular person ਹੈ ਪੰਚ. ਤੇ ਇਹ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ. In fact, if you notice the ਧਰਮਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ. ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ? ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ. पंचांग तो बहुत पहले आया. धर्मखंड की पौड़ी, जिसे धर्मखंड वाली पौड़ी विच पंचां दा जिक्र आया. केड़े? तिथे सोहन पंच परवान. हां जी,
ਤਿੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਸੋਹਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੋਹਣ ਮੀਨ? ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ, ਸ਼ੋਭਣਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇ। I mean, Simar, we're talking on the way back here, though he gave me a ride this morning. ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ, so for example, if you go to a gathering ਜਿੱਥੇ 100 people ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ guest of honor ਹੋਵੇ, as a guest of honor, the people he's like distinguished guest now, and he's recognized in that the 100 people sitting there, that guy is recognized or the lady is recognized by whatever reason it is, ਉਹਨੂੰ recognize ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 100 ਪੀਪਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਗॉड ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ। ਫਿਰ ਉਹ ਗगन में थाल रव चंद दीपक ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਚ ਹਨ, ਘੱਟ ਹਨ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪੰਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਪਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੜੀ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਪੰਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸਿਊਮਡ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਖੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਵਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਲੂਜਨਰੀ ਮੋਡ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। So let me erase this though, and let me just make sure that we are on the same page here though, that ਇਹ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੋਭੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਪੰਚ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। Let me write I'm going to write the khand here, dharam, Gyan. Anji, next. And after that? Karm khand. Sachkhand. Stages and spiritual development diyan. So panjvi stage nahi hai, I would not call it panjwa goal hai, so panjwa stage nahi hai, ithe ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੈ, and ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। So this is not a this is the goal ਹੈ, ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦ ਪੌੜੀ ਦੋ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝਣੇ ਉਹਦੇ, ਬਟ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ? ਧਰਮਖੰਡੀ ਬੰਦਾ, Simar, what do you think is a certain qualities he has achieved, by being a punch, but ਧਰਮਖੰਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਧਰਮਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ? ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ, ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਖੰਡ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਐਸ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ, ਝੂਠ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਛੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਾਵਣਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ। जो 5 points ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ already ਹੈ and he is focused on ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖੰਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ he or she realizes here ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? Let's define the word ਧਰਮ ਪਹਿਲੇ, what is ਧਰਮ? Anybody want to take a crack at the word ਧਰਮ? Again, if you open up a dictionary in Punjabi, तो ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧੱਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਅਗਰ रेगुलर पंजाबी डिक्शनरी पे धर्म दे की डेफिनेशन आएगी? रिलीजन आएगी, और एक तो रिलीजन आएगी, मेरा धर्म सिखी है, किसी का कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, other than that, what do you think धर्म means? हाँ जी, like your first, like फर्ज ਤੁਹਾਡਾ या ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, हाँ जी, ਸੋ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਸੋ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਖੰਡ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ? Which maryada we are talking about? Who establishes the maryada? Who establishes the rules kede hai? Kinne bananiye ne? Let's read the podi, let's get some clarity on it, So Shri tusi padho pehle lena. Let's get to that point. Ki define karte hai rati matlab? Rata, nights या days कह लो, whatever. रुती मतलब seasons. फिर seasons दी हाले singular perspective तो season है जी, fall है या spring है, winter है या summer है। तो तिथि माने days। तो जैसा for example like 4 आज जो भी date आज, I don't know the date is but 19th आज, कल 20th होएगी, परसों कल yesterday was the 18th। तिथि है, त्योहार बने डेज। जी क्यों कह रहे हैं गला चार? Why bother mentioning this thing? Perspective की है फिर मैंने सब कुछ उसके हुक्म में, सब कुछ हुक्म से है ही है, पर धर्मखंड नाल की रिलेशनशिप है? धर्मखंड नाल की रिलेशनशिप है इना गल्लां? the society has created. सोसाइटी ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਈਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਡੇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੀਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ what is the difference between ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਅੰਗਦ and ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਿਥੀ ਵਾਰ is the time, the perspective, right? Nights and seasons and days and
and day of the week sin. And now we're not talking about that anymore. We're talking about पौन पानी, पौन मने हवा, पानी मने water, पौन पानी अग्नि, अग्नि मने fire, पाताल मने under the ground. So what has that got to do with all this stuff? How is that related? You have to think, na? You have to put your mind through it. ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? So days have been created, the roots have been created, you know, the seasons have been created, the days of the week has been created, है ना? वार भी क्रिएट हो गए, कोई संडे है, कोई मंडे है, कोई ट्यूसडे है, कोई वेडनेसडे है, और सारे धर्म सेम इन बाय द वे, ये नहीं लड़ाई नहीं हो रही थी नानकशाही कैलेंडर वर्सेस रेगुलर दी, और लड़ाइयां होंगी ना थे कि उस दिन गुरु नानक पैदा होए नहीं, वो 4 दिन बाद होए, 5 दिन पहले होए, कई दिन कतक च होए, यू नो, उत्थे लड़ाई नहीं है कोई, सारियां जी 7 डेज हैं, सारे इन्हां ची 7 है, उन्हां ची 7 है, ते 7 पहले ते ए क्रिएट कीता, ते क्रिएट करन तो बाद की रखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, पौन पानी अग्नि पाताल रख देते अंदर, क्यों रखे पौन पानी अग्नि पाताल, की है इन लाइना दा रेफरेंस की है, माने इंपॉर्टेंस की है दीदी इन लाइना दी, क्योंकि सस्टेनेंस दे टूल्स एंड लाइफ दे सस्टेनेंस चाहिए है ना, खाली रुति नाल ते कुछ नहीं हो जाता, पौन पानी नहीं पाताल ते पाने पैणगे ना अंदर, क्योंकि धर्म जे कमान आए हो तुसीं मर्यादा वाले खंड विच, कमान आया ना, आण दा मतलब ते धर्म कमान दा सी ना, इत्थे आण दा और कोई मतलब नहीं सी, हुण आके असीं ते होर कुछ करदे पे बट इत्थे आण दा मतलब ते यही सी, क्रिएट कीतियां गईयां चीज़ां सारियां। तो पहले राती रुती थिती वार हो गया काम, फिर पौन पानी नहीं पता, फिर अगली लाइना ये क्रिएशन तो बाद जड़ियां सस्टेनेंस ਦੀਆਂ चीज़ां देन तो बाद ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਭਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ, ਪੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਥਾਪਣਾ ਮਤਲਬ रख देना, क्रिएट करके रख देना, सामने क्रिएट करके रख देना, धर्मसाल रख दिता तुहाडे साथ, धर्म कमाओ तुसीं, धर्मसाल तुहाडे वास्ते पौन पाड़ी नहीं पताल दे दित्ते गए हैं, राती रुती तित्ती वारा दे दित्ती गई, इसी नाल दी सिमिलैरिटी दी थॉट प्रोसेस पौड़ी विच भी है, पौन गुरु पानी पिता वाली बिल्कुल सिमिलर थॉट प्रोसेस धर्मखंड वाली, उत्थे जी दाई दाया दोनों दिते गए हैं, राती ते सवेर दा टेक केयर तन परसन दे दिता गया है, रात भी जो सोना है ते कोई होर तुझे परवाह करदा है, दिने तेरी कोई होर स्वास चलदे पे तेरे, तू धर्म कमान आया है, ते कन्वर जी अगली लाइन केड़ी है इस तो, इस विच धर्मसार बस फिर उहदे ते फिर इनके नाम अनेक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਆਏ ਸਨ ਮਰਿਆਦੇ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, लेकिन इन्हां दी करनियां दी बेसिस की है, on what basis do we decide कि मर्यादा वाला खंड जितिया कि नहीं जितिया इन्होंने,
ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇਸੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ जो ਅਗੇਨ। species पैदा हुए besides human, हाँ other species हैं वो भी जो आए हैं वो धर्म कमाने तो आए। सब धर्म कमाना है, सानू पता नहीं ना किस तरह कमा रहे एक्चुअली वी हैं? डोंट नो मच एट ऑल। किस वास्ते आए ਸਾਨੂੰ नहीं पता क्यों करना। सब ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਓਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਈਲੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਭਾਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਵੇਅਰ ਦੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਇਟ ਫਰਮ ਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰ ਯੂ ਰੀਡ ਔਰ ਸਮਝ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਸਲੋਲੀ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਓਵਰ ਇਟ। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ रात पवन पानी अग्नि ਸੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ, ਰਾਤੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इसकी धरती हाँ पृथ्वी धर्मशाला। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਵੀਰ ਜੀ? if you look it up in the dictionary, what would you find? What is a ਧਰਮਸਾਲ? ਨਹੀਂ, ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮੋਟਲ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੇ ਮੋਟਲ ਦੀ ਸਿਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਮੋਟਲ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ ਹੇਅਰ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? 4 ਨਾਈਟਸ 3 ਨਾਈਟਸ 2 ਨਾਈਟਸ 5 ਨਾਈਟਸ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ 5 ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ। ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਸੋ ਧਰਮਸਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮਿਆਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਲਿਵਸ ਮੇਬੀ ਫॉर I don't know 90 years, or a whale might live for 150 years, humans might live for 70 or 80 or 90 years, and a dog might live for 10 or 12 years, you know. So ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਮਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਆਏ ਹੋ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 90 ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ 60 ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ 70 ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਧਰਮਸਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦਾ, ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, 4 ਰਾਤਾਂ 5 ਰਾਤਾਂ 3 ਰਾਤਾਂ 10 ਰਾਤਾਂ ਵਟਐਵਰ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਆਇਆ। ਦੇयर इज नो such thing, there is no such hotel that lets you stay that long. ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮਸਾਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਤਰੀਕੇ, ਤਿਨਕੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਢਿੰਗਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਮ ਹੇਅਰ, ਇਸ ਕੀ ਧਰਮਸਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, इसके नाम अनेक नाम। ਤੇ ਅੱਗੇ
ਬਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਮ ਵਰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ मीनिंग ਆਏ ਹਨ ਜੀ। let me just sit here for a second and Simon, you need my phone just for any reason at all, just in case if you need it. ਕਰਮ ਵਰਡ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਵਰਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। so when it comes in the Sanskrit form then it means karm, deeds, ਹਾਂਜੀ, as opposed to when it comes in the Farsi form it means meher। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਡੀਡਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਪਾੜੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਖੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ when we were young children ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੂਡੋ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈਸ ਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ। when he is given proper papers in hand so he knows he can stay here forever। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੱਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੂਡੋ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਸ ਉਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਪਰ once you reach that house ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਕੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖੱਟਣ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਹਨ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮ ਖੱਟਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ? 27 ਨੂੰ ਜਾਂ 31 ਨੂੰ ਜਾਂ 22 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਧਰਮ ਖੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇ ਵਾਟ ਡਸ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਮੀਨ? ਝੂਠਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰੋ ਝੂਠੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ in ਅੰਗਦ? ਵਾਟ ਡਸ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਮੀਨ ਹੇਅਰ? ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਗੁਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਖੱਟਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ, depend on what you did the whole life. It does not matter. You see, you have no control over two things: which family you're born in, when you're born, that you have no control over. When you die, there's no control. Where you die, there's no control. Which car has come? Somebody's speaker is on.
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ There's I don't know if this pertains to a religion. Uh-huh. Current Karam is also preordained, predestined. Is there any aspect of Yeah, there is obviously, there are certain things, you know, that are weak. There is an equilibrium between your own deeds and God's hukum. Of course there's an equilibrium, and we can talk about that separately, but there is an equilibrium. And unfortunately you were not a part of those classes, and we talked about a lot in the earlier podies though, which you missed upon. There is an equilibrium, of course, but apna effort फिर भी है, अपनी हथी अपना आपे ही कार्य. So but on the other hand ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ. But you just like you are here today, you could have decided to watch football at home on Sunday TV, right? Which everybody likes to do. So, but you sort of made an effort. Somehow you came here, right? ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਲਾਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ. ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ. ਫੁਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫੁਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਫਰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ. That is just pure laziness, but nothing else with that, you know. So there are both things, and we'll talk about more we'll touch on that aspect more in the coming weeks though. So ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਪ. ਦਰਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇਜ਼ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਡੇਜ਼ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਿੰਟਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਏਗੀ, फिर फॉल आएगी, फिर थैंक्सगिविंग आएगी, फिर क्रिसमस आएगी, फिर जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी. करोड़ा सालां तो इंज हो रहा, आए लोग चले गए, आंदियां पईयां. मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ. ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ. ਧਰਮਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. Who said motel? This was you said, no? Somebody said a motel is like a motel. Yeah. ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਵਾਪਸ. ਧਰਮਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧਰਮਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ. ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ. You can get some food on the way, you know. You can get some resting place at night, you know. But don't consider that home. ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ, you know, regular. You cannot stay more than whatever nights. You just can't go to ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੇ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਆਇਆ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ. There's no such thing. 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ, but whatever it is, in the certain amount of time that ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਧਰਮਸਾਲ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਧਰਮਸਾਲ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਪ, ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੋਹੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ. ਇੱਥੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਖੱਟ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ. ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਕਿਸੇ 5000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 5000 ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸਟ, ਉਹ ਆਮ ਗੈਸਟ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਹੈ ਗੈਸਟ. ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ 5000 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ. ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਸਨੂੰ. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ I think 17th ਪੌੜੀ ਦੇ towards the end ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨ ਕਾ ਕੋ 108 ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਸ ਸਨ ਕੇ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ.
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੁਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਧਰਮਸਾਲ ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖੰਡ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮਖੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, गोपाल प्रगटे गोपाल महंत के माथे आए वर्ड। क्यों महंत के माथे भी प्रकाश होता है? उन्होंने चेहरे ते प्रकट हो जाता है परमात्मा का मिलना। नहीं रोक सकते तुसी, नहीं रोक सकते। तुसी कोशिश करके देख लो, नहीं रोक सकते। लैणे दे चेहरे दे उत्ते परमात्मा दी नजर हुई है। इस वास्ते नानक नूं उन्होंने बनाना ही सी, बनाना पाई लैना। नहीं रोक सकते तुसी, परमात्मा दा हुक्म सी। वो आम सन बंदे, रेगुलर सन, बिल्कुल रेगुलर गृहस्थी वाले सन। लेकिन वो जो नानक की संगत, जो वो संगत विच गए ते उन्होंने मथे ते लेख बदल गए। कोई कौन रोक सकता? जो गुरु नानक किसी नूं आम बंदे नूं लैणे तो अंगत बनाना चाहन, कौन रोक सकता उसनूं? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नदर दे निशान चेहरे ते पैंदे हन। इस धर्मसाल विच खट्टे हुए धर्म नूं करदे हुए मर्यादा दा खंड है। अगली लाइन इथे करम है। बस इथे कच्चियां पक्कियां दा पता लग जाता है, कौन कच्चे ते कौन पक्के। कच्च पकाई इथे कच्चे पक्कियां दा पता लग जाता है, कौन कच्चा है ते कौन पक्का है। ते कच्चे कौन हैं? जिहड़े बार बार जिन्होंने आना है, जिन्होंने मुड़ मुड़ आना है थे, वो कच्चे हैं, वो पक्के नहीं हुए हले। ते ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾਨਕ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਕੱਚਿਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। एक खंड कोई फिजिकल प्लेसेस नहीं है, don't get me wrong, I hope I didn't get, ये नहीं है कि you can buy a ticket to Gyan Khand tomorrow and reach there by train or by plane or something, or take a shuttle up in the sky somewhere. There is a place waiting called Gyan Khand. ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਂਝ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਬਿਸ਼ਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ बैठिया हुई हैं, you know, I don't know, fruit trees and बड़े the rivers flow हो रहे हैं, उते planting on हो रही है। उन्हें सिक्खी च नहीं है कोई, there is no such thing। इत्थे जो है इत्थे ही है। हुण इस वेले जिंदा जदों हो तां जिन्हां ने धर्म नहीं कमाया, जिन्हें जेड़े कच्चे रह गए, जेड़े वो फिर बेचारे अभागे ने, की कीता जाए, उन्हां दा नहीं। इसी वास्ते पहलियां 33-34 पौड़ी विच बार बार रिपीट किया इस गल नूं। अरदास भी करो, इन्हां चीज़ां ते फोकस करो। नहीं फोकस करोगे तो धर्मसाल विच कच्चे रह जाओगे, पक्के नहीं रह पाओगे। सो मर्यादा दा खंड किहड़ा है? मर्यादा दा खंड यह है कि तुहाडी लाइफ जिहड़ी है इस धर्मसाल विच गुरु सेंट्रिक होवे, सिख वास्ते। उथे किंतु परंतु ना करे, उथे अपना रास्ता ना ढूंढे। उथे चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस ही होवे, चाहे वो इंटरनल होवे, उथे किंतु परंतु ना करे। पर बहुत घट बंदे कर सकते हैं। सारे क्लेम करते हैं कि वी लव माई गुरु, बट चेंज होने कोई तैयार नहीं।
you know. Angad, you want to theory class here to you draw a graph, though you want to do that here? I forgot. This is a good way to explain. You don't want to do it? The graph that you draw, love, excite, the willingness to change. Huh? You want to do it? Come to it. Come to it. You know it better than I do because you taught that part. I have never done that. So Surinder ji, that means जो एक ਜਿਹੜੀ दुनिया है, world है या तीनों जहां, let's say Earth for example, ये सारी धर्मशाला हैं. धर्मशाला. इतने different तरह के लोग हैं, different spices. आने हैं जाने. आने हैं. Time limited है सब that they have to go back. Yeah. वो जो time limited है, वो तो समझा रहे हैं कि तू धर्म कमाना है. धर्म कमाने वास्ते आए हैं. level पे पहुंचना है. बस. ताई तू धर्मखंडी बनेगा. That's right. बिल्कुल. और ए डेफिनेट ताई तो कच्चा पक्का कच्चा ते पक्का विच या केड़ी लिस्ट से शामिल होना है. बार-बार आएगा जाए. या. और अगर तू पक्का है तो नेक्स्ट फिर अगली स्टेज चला जाएगा. आप पे भाई को आप ले जाएगा. बिल्कुल. या. That's right. तक बेसिकली ये तक कर्म सारी सारी है जैसी अच्छे काम कर्म करके रब ਨੂੰ याद करके अपने कर्म ठीक करके गुरु सेंट्रिक बना के लाइफ ਨੂੰ पंच वाली अवस्था प्राप्त करके धर्मखंड च एंटर करो. अंगद एक्सेस इज द लव लिखते ਤੁਸੀਂ why access ਤੇ doesn't matter. So I think they do an exercise though. Ithe love, people who say I love my guru and then ithe have willingness to change, you know. कहीं कहते हैं love साड़ा, if this is level 1 and this is level 10, कहीं कहते हैं साड़ा love ਅਸੀਂ बहुत प्यार करते हैं, अभी level 9 ਤੇ हैं ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ. The willingness to change your life, ਉਹ नहीं करना ਅਸੀਂ, ਉਹ नहीं कर सकते, वो मुश्किल है बहुत. कौन करेगा willingness to change? कौन कीर्तन सीखे, कौन इतनी मेहनत करे, कौन बाणी नहीं पढ़े, कौन सेवा करे, कौन इतना परमात्मा नाल प्यार करे. willingness to change नहीं है. willingness to change दे अगर ये level 1 है, level 10 है ਤੁਹਾਡਾ, अगर willingness to change number 1 ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ 9 ਤੇ ਹੈ ਤੇ what does that signify? That you're just making it up. You really do not love your guru at all. I think I love my mom, I love my mom, I love my dad, or love somebody, you know, but you're not willing to do anything for them, you know. ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ. ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ then is different. ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ willingness to change ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਫਿਰ. it doesn't work that way. दिखावा ही है most of the time. और ये दिखावा भी तब तक है जब तक मौत स्टेयर नहीं करती ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਆਏਗਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਅਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਔਥਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ it's too late to it. There's nothing you can do about it now. It's hours or days away, you know. ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ. The issue is to do it now, not to wait though. The difference between Gyan Khand and Dharam Khand ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, I don't want to talk about Gyan Khand, I just want to give you with this thought process. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾੜੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ. ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੇ. ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ.
ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲੇ ਆके डूब गए चले गए, पता नहीं कितने सूरज आए कितने सूरज चले गए, पता नहीं कितने चंद्रमा आए कितने चंद्रमा चले गए, पता नहीं कितने राम पहले आए कितने चले गए, कितने आएंगे होर, कितनी बारी कोई किसी दा मां बन के आया चला गया, कोई किसी दा कोई प्यो बन के आया चला गया, कौन किथे किथे किदे रूप च आया कोई। तो वर्ड नोटिस करोगे, मैं इसको डिस्कस नहीं करना, आई जस्ट वांट टू लीव यू विद द थॉट प्रोसेस। ज्ञान खंड दा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है केते। पूरी पौड़ी विच केते दे उत्ते फोकस है, सोचना है दे बारे। ज्ञान खंड विच इस गल दी रियलाइजेशन शुरू हो जाती है जड़े पहुंचे हैं उत्थे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मेरी वजूद कुछ भी नहीं है। करोड़ा वारी ये संसार पहले बन चुके हैं, ये ब्रह्मांड जिहड़ा है पता नहीं कितनी बार डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट हो चुके हैं, पता नहीं कितनी बार मैं आया तो चला गया। करोड़ा सूरज ते करोड़ा चंद्रमा हैं, उदी ये जो नजर आ रहा है इस तो बहुत परे है काम। ताई ज्ञान खंड विच लाइन जड़ी है, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड आए वर्ड, लेकिन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ज्ञान खंड का केते है। केते मतलब बहुत सारे या तुहाडी गिनती तो बाहर। सो ज्ञान खंड तो अगला कर मैं समरी फॉर्म च दस देना तुहानू। ध्यान खंड तो सरम खंड विच जदों पहुंचदा है ते इत्थे आत्मा सोहनी होनी शुरू हो जाती है, आत्मिक सौंदर्य है इत्थे, सोल ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस है which we'll talk about that। आत्मिक सौंदर्य, सोल दी ब्यूटिफिकेशन ते कर्म खंड की बाणी जोर है, इस वास्ते इत्थे आत्मक बल है, इत्थे स्ट्रेंथ है। ब्रूट स्ट्रेंथ दी गल नहीं होंदी पई इत्थे, रेसलिंग नहीं हो रही इत्थे, कोई फुटबॉल दे मैचेस विद दोस बिग गाइज, दोस टॉप 10 पीपल, उन्हां बारे गल नहीं होंदी पई, आत्मक बल दे बारे गल होंदी पई है नहीं, विल पावर नहीं, अंदरली आत्मा दा बल जिहड़ा है, अंदरला आत्मिक जिहड़ा स्ट्रेंथ आत्मा दी, जिहड़ा अंदरला आत्मिक जिहड़ा बल है, जिहड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं बड़े। सो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बड़िया चीज़ां बॉदर नहीं करदियां जिहड़ियां मेरी तो बॉदर करदियां, वो स्ट्रांग हो जाते हैं अंदरों, बड़े आत्मा के अंदर पावर आ जाए। विल टॉक अबाउट दैट। ते इस उस ज्ञान खंड तो निकले हुए दे विचों आत्मिक सौंदर्य करके आत्मा सोहनी हुंदी है, सोहनी होके बलवान हुंदी है, ते अगले खंड विच जाण वास्ते उसनूं धक्का मारना पैंदा है सचखंड विच, वो परमात्मा आप मदद करदे ने जी। So a खंडां दी discussion will continue to have for the next few weeks though, and I'll give you several references, several good books that have been written on it, several authors they have talked about it, but remember though, whoever any author ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ academic ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੀ different ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ I believe we probably reach these, you know। So इस वास्ते मैं राणा सूरज सिंह भी लाके आवांगा उत्थे, वो एक I told you the several times the story before, है ना, यदि हस्बैंड दी डेथ हो जाती है, राज कौर दी हस्बैंड दी, तो बेचारी जाती है जंगलां ढूंढण वास्ते अपने हस्बैंड नूं, तो हस्बैंड इज डेड, यू नो। तो कोई आप मिल जाता कोई बंदा, तो कहता कि किनूं ढूंढदी पई है, तो कहंदा तेरे हस्बैंड तो सचखंड है, सचखंड वासी है उत्थे, ते सचखंड वासी कहंदे ने जिहड़ा मर जाए, ते कहंदे सचखंड वासी मतलब इज नो लॉन्गर हियर, सचखंड है, सचखंड है, फिर मैं सचखंड जाना है। मुझे सचखंड तो नहीं, मैं कौन लैके जाएगा सचखंड, मैं तो नहीं लैके जा सकती सचखंड। उत्थे फिर वो भाई साहब इंट्रोड्यूस टू अ न्यू कैरेक्टर, एक लेडी आती है, परी आती है, भैन लिखिया उत्थे, वो आती तो कहती है मैं लैके जा सकती है तुम सचखंड तो नहीं लैके जा सकती, सचखंड के दरवाजे ते लैके जा सकती है कर्मखंड तक, अगे जाने की इजाजत मैनू भी नहीं,
ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, I'll read some passages, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਕੜਦੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਡਾਰੀ, the flight. It's one of the probably the most powerful pieces of poetry you will come across. I don't think there's any more better description of those khands than Bhai Sahib has given in a poetic form. In a non-poetic form, which Guru Nanak Chamatkar, the second volume, which towards the beginning, achhi description aayi hai, khandan di. Bhai Sahib gives a very good description of that. But I still think Rana Suraj Singh, which Rana Suraj Singh, उन्होंने दिल खोल के रख दिया. Nobody can describe the way his description unless somebody has somehow visually किसी ने experience किए हों वो वाली चीजें. So I'll bring the book, or if I do it on Zoom, if I'll be on Zoom some weeks, you know, and we'll do it though. But any questions on the Dharam Khand? So Dharam Khand दी याद रखना कि Dharam Khand समझने तो पहले ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 33 34 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਚ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰਮਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਓ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਿਹੜੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ I believe I have met at least 2 people in my life who have reached Dharam Khand, ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ। I don't think there's anything to do with male or female. I don't think it's anything to do with any religion. I really don't think so anything to do with how rich or poor you are. I don't think it's to do with anything. I think it's to do with your upbringing and your strong, like, what's the right word to use? A strong urge to meet God. Urge कितनी strong होवे बहुत ज़्यादा अंदरों ये thought किसी ਨੂੰ bother करे कि मरण तो पहले मैंने प्रभु ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੇਸ 63 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਦਰ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ 1-2 ਘੰਟੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਮ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਦੇ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ, ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹੋਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਚ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? He or she then works hard to get a promotion in whatever job, or she might go to school, become a lawyer or a doctor or something different, then makes more money, or starts his own business. Noor will start her own firm one day, right? Yeah. So ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Of course it becomes economic benefits ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਖੱਟਿਆ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਕਿ the first thought that comes to my mind is ਕਿ
yesterday I did not meet whoever my beloved, you know, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, you know। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਉਭੇ ਭਈ ਗਇਓ ਕਿ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਗਇਓ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ somebody you just you know ਜਿਸਾ ਮਾਂ ਦਾ ਆਂਚਲ ਬੱਚਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, you know, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਇਓ ਮਤਲਬ ਕਿ you ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ ਮਤਲਬ my dream I got up suddenly ਤੇ ਮੈਂ suddenly ਉੱਠ ਤੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਂਚਲ ਪਕੜਿਆ? ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ? ਗਇਓ ਕਿ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਖੀ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣੇ, ਮੈਂ ਮੋਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੀ ਰੋਂਗ ਹੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੀ ਰੋਂਗ, don't get those false ideas in your head। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So Virji, one question? ਹਾਂਜੀ। So first of all, thank you very much for amazing, beautiful explanation. So ਮੰਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਪਵੇ ਨਾ ਭਿਖ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਸ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ। So that's again these things overlap with each other, Virji। So these are not like कोई definition, कोई definitive नहीं है इन चीज़ां। So मोख दियार दी प्राप्ति वास्ते मने दी अवस्था प्राप्त करनी जरूरी है। There is no question about that। ताई तुसी उत्थे पहुंच सकते हो। So पंच दी मने विच हैन हाले, लेकिन since ए खंड जेड़े हैन spiritual awareness दियां stages overlap कर दियां आपस विच। सो ये डेफिनेटिव नहीं तुसी कह सके कि ਉਹ ਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਨ। ਸੋ ਮਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਵਲ 20 ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਯੂ نو ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇ ਲੈਵਲ 5 ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਵਲ 20 ਤੱਕ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ। So these the things are which not like if finite ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, abstract ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल who is in ਗਿਆਨ ਖੰਡ and who is in ਧਰਮ ਖੰਡ, ਇਹ ਕੋਈ this is a natural progression ਹੈ, you know। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। In fact, in a 24-hour cycle, several times you may become panch, and then several times you will be out of the panch. Several times you might be in Dharam Khand, several times you might be in Gyan Khand, and then several times you might be even on panch, might be regular. वो भी अवस्था हुआ है। So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਇਨ ਵਰਡ ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇजेस ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ I wish I can give you a better, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ,
ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। No, that makes perfect sense. Yeah. ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਮ ਮੇਰੀ ਖੰਡ ਦੇ- ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਬਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨੈ cognitive ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, so Yeah. there are a lot of similarities Yeah. there, so I All guess this- it's a Yeah. transition from yeah so ਮੰਨੇ ਦੀ ਸਰਮਖੰਡ- ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ yeah ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ what is lacking though, Harnoor, between Einstein and somebody who has entered Saramkhand? दोनों intelligent and बड़े। Difference क्या है? उसको दूसरी तरह का ज्ञान है, ज्ञान is That's different knowledge। ਆਤਮਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਤਮਿਕ ਸੌਂਦਰਯ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੌਂਦਰਯ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 100 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਸੌਂਦਰਯ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ when he reached Anandpur first time, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, I'm talking about when he left ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇजेस ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਘੜੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਿਕ ਸੌਂਦਰਯ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੇੜਿਓਂ ਇਤਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਲ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੜੇਗਾ, ਜਪਜੀ ਵਰਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ not a small thing to achieve in your life, you know so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। he is my idol, ਮੇਰਾ personally, if God ever asked me one day, Sundar, if I give you a choice, which person do you want to become? Who? My first choice will be Bhai Nand Lal, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸਨ ਦੋਨੋਂ। ਵਾਈਫ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ I'm not trying to put them down anybody, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁੰਘਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। Anyway, anybody else has any questions? I'm already 5 minutes more than what's assigned to me. Anybody has any questions, especially on Dharamkhand? We will then move on to the next khand, which is Gyan, and then to the Saram, and then sub academic ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ until one adopts it. It's just academics, nothing more than that. You can read it up yourself, but that's why these khands have come towards the end of Japji, not towards the beginning. A conclusionary mode which ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Anybody else here from the Zoom people, or anybody who has any questions though, you can unmute yourself and ask me, otherwise I'm going to end you. Okay ji, thank you everybody for coming ji। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।